Yang ada kasta ni agama Hindu. Agama Hindu ada kasta. Kasta dalam Hindu ni, kalau kasta paria paling rendah, dia minum cawan ni, kasta lain tak boleh minum dah cawan ni. Rumah pun tak boleh masuk, kenduri tak panggil. Kalau kasta paria nak jadi tukang masak pun tak boleh. Untuk kasta tinggi, masakan dia dianggap najis. Satu-satunya agama yang melakukan diskriminasi manusia paling dahsyat. Tuan-tuan pernah pergi ke India? Saya pernah pergi. Kebanyakan mereka tak ada rumah, tidur di atas ni, merata-rata jalan ni. Saya sampai Delhi tengah malam, saya pergi India ke sebulan. Tengah malam tengok ni, tidur ni, penuh manusia tidur. Dia orang ada 1 bilion, 1 point berapa bilion rakyat dia tidur. Kita bangun pagi, semua dah habis. Manusia sayup mata mandang ni tidur, tak ada rumah. Tidur pakai lapik-lapik kotak itu tidur. Tapi yang penting itu pun boleh ada anak. Itu keajaiban luar biasa. Itu cerita lain, itu dia punya seni India, tapi cerita lain. Sangat hina kehidupan mereka di dalam negeri mereka. Kasta paria ini telah dibawa oleh Inggeris ke dalam negara kita. Kasta paria ini telah dibawa oleh Inggeris ke dalam negara kita. Kasta paria ini telah dibawa oleh Inggeris ke dalam negara kita. Kasta paria ini telah dibawa oleh Inggeris ke dalam negara kita. Bukan nak bela Inggeris, nak bela abang kat depa. Inggeris bawa mereka ke sini. Kehidupan yang mereka nikmati di sini 1000 kali ganda lebih baik dan negeri mereka. Seribu kali ganda lebih baik dan negara mereka. Negara mereka merempat naik bas, tak pakai baju, tak pakai seluar. Mari sini nak habaq kat British, pedulilah British tu. Tapi nak habaq British, kami ni dizalimi kena bawa ke sini kerana kami ni adalah tertindas sini. Fikirlah kau tertindas. Fikirlah kau tertindas. Bahkan kau kadang-kadang lebih-lebih, kau buat ni kuil-kuil ni tak ada lesen. Itu pun kadang-kadang orang Melayu ni macam tu lah, jaga hati orang. Paling bawah tu adalah dikenali sebagai the untouchable. Kalau ikut kitab orang Hindu ni, kalau yang untouchable, kalau bayang-bayang dia tersentuh Brahmin, bukan dia sentuh kulit, tidak. Bayang-bayang orang touchable tersentuh Brahmin, Brahmin itu akan menjadi tidak suci. Membaca kitab Weda ataupun kitab-kitab suci, ini ikut kitab diorang ya, perintah dalam kitab diorang, tangkap sudra itu, tarik telinga, potong telinga, tuang minyak didih panas-panas dalam mulut. Ikut kitab dia ada beberapa perkara tentang kasta ni juga. Contohnya, kalau ada seorang sudra ni, kasta rendah, dia serve makanan kepada tuan dia yang Brahmin katakan. Dan kalau dia terpegang makanan itu, tersentuh makanan itu, sebagai hukuman, Brahmin itu dapat tidur dengan isteri dia selama sebulan. Kasta rendah, dia serve makanan kepada tuan dia yang Brahmin katakan. Dan kalau dia terpegang makanan itu, tersentuh makanan itu, sebagai hukuman, Brahmin itu dapat tidur dengan isteri dia selama sebulan.
Tidak ada satu pun kawasan pilihan raya di Malaysia ni di mana kerusi sama ada Dewan Negeri ataupun Parlimen majoritinya kaum India. Mereka ada undi seperti orang lain, tetapi mereka kena ingat kemenangan mereka adanya peranan golongan minoriti oleh kerana orang Melayu berpecah belah. Kalau orang Melayu tidak berpecah belah, mereka tidak ada peranan. Undi mereka tidak signifikan. Undi mereka tidak signifikan. Undi mereka tidak signifikan. Cuma undi mereka menjadi signifikan kerana orang Melayu berpecah. Dan inilah yang kita nak orang Melayu sedar. Kalau orang Melayu kembali bersatu, golongan minoriti ni tak usah nak tunjuk act nak. Walaupun kita hormat mereka sebagai rakyat Malaysia, tapi jangan nak mengada-ngada. Sedarlah sikit di mana bumi dijunjung dan langit dijunjung dan bumi dipijak. Dimaklumkan bahawa semua ahli yang hadir bersetuju bahawa novel Interlock adalah satu novel yang baik. Novel Interlock adalah satu novel yang menyeru pada soal perpaduan di antara kaum. Ini satu yang selaras dengan gagasan satu Malaysia. Cumanya bila ada kebimbangan MIC ataupun setengah-setengah kelompok masyarakat India tentang beberapa perkataan yang digunakan, dan penulis ini langsung kalau ikut dibaca keseluruhannya tidak ada menunjukkan atau niat untuk nak memperhina ataupun mengecilkan mana-mana kaum dalam novel itu. We must get the book Interlock in the correct perspective lah when we read it. This is a historical novel, and it is written during the period of 1910. At that time, some of the words may be sensitive in the present day context, but at that particular time it conveys what it was intended by the author. So maybe some of these sensitive words, they may want to think of how to make it less sensitive. But in general, we would say that this book do convey a very important message of the early, I would say, immigrants coming from India, China to Malaysia. And it also, I would say, promote racial integration and harmony, how rakyat of different races work together. I've read Interlock a long time ago, and I've not sensed any sort of racist tendency. I mean, I read it as a novel. Frankly, it's not a great novel as such, in my estimation, but reasonably good one. Very simple. அன்னைக்கு கோலம்பூர்ல எதுக்காக போனோம்? 18 கோரிக்கை. அந்த 18 கோரிக்கையை நிறைவேற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் யாரு விடாம கைப்பில பிடிச்சிருக்கிறானோ அவன் தான் ஹிண்ட்ராப். பாதியில ஓடி போய் அம்மா காலையும் தேசிய காலையும் கீழே விழுந்து மண்டிக்கிட்டு எனக்கு 18 கோரிக்கை இல்லை 10 கோரிக்கை தான் 18 கோரிக்கை இல்லை 5 கோரிக்கை தான் சொல்ற கோழிகள் இல்லை ஹிண்ட்ராப். நம்ம அன்னைக்கு அனுபவிச்ச அந்த வேதனை
அடுத்ததா நம்மளுக்கு பயம் கிடையாது என்றா நீங்க உங்களுக்கெல்லாம் பயம் தெரியாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மலேசிய வரலாற்றிலேயே இந்தியர்களுக்காக போராடி அடிக்கடி அதிகமா போலீசால கைது செய்யப்பட்ட ஒரே இயக்கம் இன்றாப் தான். வேற எவனாவது இருக்கிறாங்களா? யாராவது போலீஸ் எத்தனை வாட்டி மாட்டி இருக்கிறாங்களா? போன வாரம் அதுக்கு முன்னாடி தைப்பூசம் வரைக்கும் லேட்டஸ்ட் அரசு மாசம் எங்களை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நீ பிடிச்சிக்க இவன் தங்கம் அதான் எங்களோட நீங்க இருக்கிறாங்க, எஸ்பி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் நாங்க சொல்றதான் சொல்றோம். நல்ல பெருசா எழுதி கொண்டு போய் பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுங்க. எங்களுக்கு பயம் கிடையாது, எங்களுக்கு பயம் கிடையாது. ஏன்னா எங்க பக்கம் நியாயம் இருக்குது, தர்மம் இருக்குது, சத்தியம் இருக்குது. அந்த போராட்டம் தொடரும். ஆக நீங்க வந்துட்டு யாரு 18 கோரிக்கையை பத்தி பேசுறாங்களோ, நீ மக்கள் சக்தின்னு போன மாதிரி வேற ஒரு பேரை வச்சுக்கலாம், இல்ல காது வாயு மூக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஆனா ஹிந்து அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகித்து இவ்வளவு தைரியமா மேடையில பேசுறதுக்கு மனசுல தைரியம் இருக்குங்க. அவன் தான் இன்றா, நாங்க தான் இன்றா, நாங்க தாங்க இன்றா மக்கள் சக்தி. இதுல உங்களுக்கு குழப்பமே வேண்டாம். இத போய் நீங்க 200 பேர் வந்திருக்கீங்கன்னா ஆளுக்கு 10 பேருக்கிட்ட சொல்லுங்க. 2000 பேருக்கு தெரியும், 20,000 பேருக்கு தெரியும். அதுதான் நீங்க இன்னைக்கு வந்து செய்ய போற மிகப்பெரிய உங்களோட தொண்டு என்னன்னா அதுதான். மக்கள் கிட்ட சொல்லுங்க, இன்றா இன்னும் சாகல, சாகாது, வீடாது, தொடர்ந்து போராடும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தைரியமா சொல்லுங்க. அதுதான் இன்றா. அதுல நீங்க தெளிவா இருக்கும். இன்றா அப்படி என்னத்தை கேட்டுடுச்சு? உலகத்துல இல்லாதது என்னங்க கேட்டுடுச்சு? இன்றா நம்ம என்ன கேட்டோம்னா, இந்த நாட்டில் இங்க பாருங்க, நம்மளும் பிரஜைகள், we are citizens of this country, whether you like it or not. நான் கருப்பா இருக்கலாம், அசிங்கமா இருக்கலாம், கட்டையா இருக்கலாம், புள்ளமா இருக்கலாம், ஆனா நான் இந்த நாட்டோட குடிமகன், சிட்டிசன். எனக்கும் இந்த நாட்டுல உரிமை இருக்குது. என்ன உரிமை கேட்கிறோம்? கல்வியில நமக்கு உரிமை வேணும், ஸ்காலர்ஷிப் வேணும், வியாபாரத்துல நம்மளுக்கு பங்கு வேணும், நம்மளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வேணும். நம்மளும் இந்த நாட்டுல எல்லாரும் அனுபவிக்கிற மாதிரி நாங்களும் அனுபவிக்கணும். 53 வருஷமா நீங்க ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஏமாத்துறது போதும், கம் டு தி டேபிள், லெட்ஸ் டாக் அப்படின்னு கூப்பிட்டது தப்பா? இததான் நம்ம செஞ்சோம். இதான் இன்றா செஞ்சிச்சு. நம்மள 50 வருஷமா இந்த அம்னோ அரசாங்கம், இந்த பர்சா நேஷனல் அரசாங்கம் நம்மள அப்படியே வேற எடுத்துட்டு வராங்க. கரு அறுக்கிறாங்க. கரு அறுக்கிறேன்னா தெரியுமா? வயத்துல ஒரு தாய் கர்ப்பவதியா இருக்கிற போது அந்த பிள்ளைய கொள்றாங்கல்ல, அதுக்கு பேர் தான் கரு அறுக்கிறதுன்னு பேரு. உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், 10A எடுத்த மாணவன், 7A எடுத்த மாணவன் எஸ்பிஎம்ல ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது, மெட்ரிகுலேஷன் கிடையாது, லோன் கிடையாது. ஏன் கிடையாது? ஏன்னா அவன் தமிழன், அவன் இந்தியன். அதனால அந்த ஒரே காரணத்துக்காக அவனுக்கு கிடையாது. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. மெட்ரிகுலேஷன்ல 40,000 இடம், 50,000 இடம்ன்றாங்க. ஆனா மலேசியாவில் 7Aக்கு மேல எடுத்த பிளாஜா எல்லாம் 7,000 பேர் தான். அதுல நம்ம கணக்கு 2,234 பேரு நம்மளுடைய 7Aக்கு மேல எடுத்த மாணவர்கள் சொல்றோம். அப்ப 40,000 இடம் நீ மெட்ரிகுலேஷன்ல கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த 40,000 பேரும் 7Aக்கு மேல எடுத்தவனுங்களா? நீ ப்ரூவ் பண்ணி, நாங்க கேட்க மாட்டோம். முடியுமா? 40,000 பேரும் 7Aக்கு மேல எடுத்திருக்காங்க. கிடையாது, வெறும் 7,000 பேர் தான் பிரஜா சமர்லாம். அதுல நம்மளால 2,234 பேருக்கு நீ இடம் கொடுக்கலன்னா எந்த நோக்கத்துக்காக நீ கொடுக்காம இருக்க? ஒரு 11 வருஷங்க 1வதுல இருந்து ஃபார்ம் 5 வரைக்கும் படிச்சு 7A எடுத்து, உதயகுமார் சார் சொல்லுவாரு, எல்லாரும் பெற்றோர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஐயா கஷ்டப்பட்டு படிங்க, கஷ்டப்பட்டு படிங்க, இதான் உங்களுக்கு ஒரே வழி அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பிள்ளைகளை வளர்த்த 11 வருஷம் அவன் கல்வி போராட்டம் நடத்தணும். ராத்திரி பகலா உணர்ந்து படிச்சு, அம்மா அப்பா கஷ்டப்பட்டு டியூஷனுக்கு அனுப்பி, அது பண்ணி இது பண்ணி விடிய கண்விழிச்சு படிச்சு 11A 7A எடுக்கிற ஒரு மாணவனுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன நோக்கமா இருக்க முடியும்? இதுக்காக 11 வருஷம் இந்த இலவச கல்வியை கொடுக்குற அந்த அரசாங்கம் நல்ல மாணவர்கள் உருவாக்கணும்னு சொல்லித்தானே. அந்த நல்ல மாணவனுக்கு ஏன் நீ கொடுக்க மாட்டேங்கிற? ஏன்னா நல்ல சிறந்த தேர்ச்சி பெற்ற இந்திய மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக படிப்பெல்லாம் போய் எந்த விதமான தடங்கள் இல்லாம கத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த சமுதாயம் முன்னுக்கு வந்துடும். இந்த சமுதாயத்தை முன்னுக்கு வரக்கூடாது. ஆக ஃபார்ம் 5 நீ நல்லா படிச்சா அப்பயே உன் கழுத்தை தூக்கி வீசிடுவேன். நீ நாசமா போ. எங்கேயாவது போய் லோன் எடு. நீ போய் யூனிவர்சிட்டியில படிக்காம உனக்கு யூனிவர்சிட்டியில இடம் கிடைக்காது. போய் லோன் எடு. நீ படிச்சுட்டு வெளியே வர போது உனக்கு 2 லட்சம் வண்டி 1.5 லட்சம் வண்டி கடன் இருக்கும். வேலை செஞ்சியா அடுத்த மாசத்துல இருந்து நீ காசு கடன் கட்டிக்கிட்டே இரு. அப்புறம் வீடை வாங்குவேன், வீட்டு கட்டணை கட்டு, அப்புறம் காடி வாங்குவேன் கட்டு. 50-60 வயசு வரைக்கும் கடன் 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 கட்டிக்கிட்டே நீ பாட்டுக்கு குட்டிச்சாரா போ. சமுதாயத்தை பத்தி பேசாத, உரிமையை பத்தி பேசாத,
உன்னோட இலக்கு என்ன இந்த நாட்டில், அதை பற்றிலாம் நீங்க பேச யோசிக்க உட்காந்து இந்த மாதிரி வந்து கேட்கறதுக்கெல்லாம் நேரம் இருக்காது. விடிய விடிய வேலை செய்யணும். 55-60 வயசு வரைக்கும் அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்காகவே நீ வேலை செஞ்சு போச்சு உரிமை. தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி யார் பேசுவா, கோயிலை பற்றி யார் பேசுவா, இந்த மாதிரிலாம் பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் ஆக்கணுங்கிறதுக்காகவே அந்த ஃபார்ம் 5 பையனுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறது இல்லை. ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறான்னு நினச்சா கொடுக்கலாங்க. சரி, ஸ்காலர்ஷிப் தான் இல்லை, யூனிவர்சிட்டியில் இடம் கொடுக்கலாம், அதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த சமுதாயம் கொண்டு வரக்கூடாது. அதோட ஆக கடைசியான அதில் மகாஜன் முகமதோட கொட்டேஷன் உங்க பிரீமியர் கடையில் வந்திருக்குது. இந்த நாட்டை ஆண்ட ஒரு பிரதமர், இந்த நாட்டை ஆண்ட எல்லாருக்கும் பிரதமராக இருக்க வேண்டிய ஒரு மனுஷன் சொல்லியிருக்கிறாரு, பல்கலைக்கழகத்தில் நம்ம மெரிட் படி இடம் கொடுத்தோம்னாக்கா, அதாவது தகுதி அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகங்கள் இடம் கொடுத்தோம்னாக்கா பாதிக்கும் மேற்பட்ட பூமிபுத்ரா மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிருக்க முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாதிக்கும் மேற்பட்ட தகுதியான மலாய்க்காரர்கள் அல்லாத மாணவர்களோட இடத்தை புடுங்கிட்டு தகுதியே இல்லாத மலாய்க்காரன் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துருக்கேன்னு இந்த நாட்டோட பிரதமர் சொல்றாருங்க. இதை விட அநியாயம் இந்த நாட்டில் நடக்குமா? நம்ம மட்டும் வரல இந்த நாட்டுக்கு. இந்தியாவில இருந்து சிங்கப்பூருக்கு போயிருக்காங்க, பிஜிக்கு போயிருக்கிறாங்க, மொரிஷியஸ் போயிருக்கிறாங்க, சவுத் ஆப்பிரிக்கா போயிருக்காங்க, சுரினாம் போயிருக்காங்க, கனடா போயிருக்காங்க, கனடா, யூகே, அமெரிக்கா எல்லாத்துக்கும் போயிருக்காங்க. எந்த நாட்டிலேயாவது இந்த மாதிரி கேவலமா இருக்கிறோமா? கிடையாது. ஏன்னா அங்க உள்ளவங்க சரிநிகரான வாய்ப்பை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, அவங்க சரிசமமா முன்னேறிட்டு வராங்க. ஆனா இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம முன்னேறக்கூடாதுங்கிற ஒரு கெட்ட நோக்கத்தோட, ஒரு அருவருப்பான திட்டத்தோட இந்த அரசாங்கம் 50 வருஷமா நம்மள ஏமாத்திட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதை தட்டி கேட்கறதுக்காக வந்ததுதான் இந்த இன்ட்ராக்ஷன். நம்ம எந்த நேரத்திலையும் முன்னேறிடக்கூடாது, எப்பயும் நம்ம தாழ்ந்தவங்களாவே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இடையில வந்ததுதான் இந்த இன்டர்லாக்ங்கிற ஒரு நோவலை பத்தி இப்ப எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இந்த மணியம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண கதாபாத்திரம் மாத்திரம் கிடையாது. அந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும், இன்டர்லாக் பொறுத்த வரைக்கும், மணியம் bukan sekadar seorang watak sahaja. தெரியுமா? அவர் bukan satu karakter. அவர் மலேசியாவில் உள்ள இந்தியர்களிடம் பிரதிநிதிக்கிறார். அந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மணியம் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் எவ்ரி இந்தியன் இன் திஸ் கண்ட்ரி. அவர் எப்படி நம்ம நாட்டுக்கு வந்தாரா? ஆடு மாடு மாதிரி. யார்? உங்க அப்பா, எங்க அப்பா, நம்ம தாத்தா பாட்டெல்லாம் ஆடு மாடு மாதிரி அப்படியே நெரிசல் அடிச்சுக்கிட்டு போட்டி போட்டுக்கிட்டு கப்பலில் வந்து ஏறினாங்களாம். ஏறி வெள்ளக்காரன் காலில் விழுந்து கிடந்தாங்க. அப்படியே பயமா, நம்மளுக்கெல்லாம் பயமா. வெள்ளக்காரனை பார்த்தா பயந்துருவாங்களாம். அவன் காலில் விழுந்து அவனோட எப்படியாவது அடிமையா நம்மளாங்க அடிமை. 5000 வருஷம் வரலாறு, சரித்திரம், பாரம்பரியம் நம்ம கிட்ட இருக்குதுங்க. ராஜராஜ சோழ காலத்துல இருந்து தளபதிகள், எத்தனையோ தளபதிகளை உருவாக்கி அரணூறு புகழூர்னு நம்ம எத்தனையோ காவியங்களையும் சரித்திரங்களையும் வெற்றிகளையும் படைச்சுக்கிட்டு 5000 வருஷம் நம்மளோட சொந்தங்க. நம்மளோட வீரத்தை இவனுங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம வீரம் என்னன்னு. இவன் சொல்றான் நம்ம வெள்ளக்காரன் காலில் போய் பயந்து நடுங்கி அப்படியே கூடி குறுகி கீழே கிடந்தோமா? இதை நம்ம பிள்ளைங்க படிக்கணுமா? யோசிச்சு பார்க்கணும். இதை நம்ம படிக்கணுமா? நம்ம எல்லாரும் பறையர்கள், நம்ம எல்லாரும் பறையர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பறையர்கள் வார்த்தையை இந்த 2 மாசத்துக்கு முன்னுக்கு நம்ம கூட பேசுறதுக்கு தைரியம் இருக்காது, வெக்கப்படுவோம், நாக்கு தூசும். இன்னைக்கு மலாய்க்கார சீனா அப்படி பறைய அந்த இடத்துல பேசுறீங்க. இந்த பாடம் பள்ளிக்கூடத்துல ஃபார்ம் 5 வந்துச்சுன்னா உங்க மகன் கூட படிக்கிற மலாய்க்கார சீனா நம்மளை பார்த்து பறையா But at that particular time, it conveys what he was intended by the author. So maybe some of these friendship words don't make it less than stiff. But in general, we would say that this book will convey a very important message of the early, I would say, and it also, I would say, promote racial integration and harmony, so how riot of different races work together. February மாதம் 2011 கோலாலம்பூர். மற்ற விவரங்களை நீங்க செய்தித்தாள்ல பாருங்க. எங்களுடைய வெப்சைட் இருக்கு www.humanrightsparty Malaysia. கண்டிப்பா பாருங்க. எதை பார்க்குறீங்களோ அதை பார்த்து
உங்க SMS வந்துச்சுன்னா 25ஆம் தேதி நம்ம எப்படி ஃபார்வர்ட் பண்ணோமோ, என்ன நெருப்பு இருந்துச்சோ, என்ன உத்வேகம் இருந்துச்சோ, என்ன வேகம் இருந்துச்சோ, என்ன விவேகம் இருந்துச்சோ, என்ன வீரம் இருந்துச்சோ, அதே வீரத்தோட நம்ம மறுபடியும் இந்த அரசாங்கத்தை காட்டி ஆகணும். நம்ம கண்டிப்பா இதை செயல்படுத்தி ஆகணும். ஏன்னா என்ன பயப்படாது, பயந்ததெல்லாம் போதும். இன்னைக்கு என்ன சொல்லி எத்தனையோ பேர் என்னென்னவோ செஞ்சாங்க, பிளான் பண்ணி பார்த்தாங்க, முடியல. நம்மளை உடச்சி பார்த்தாங்க, முடியல. நம்ம இன்னும் உயிரோட இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம பக்கம் நியாயம் இருக்குது, தர்மம் இருக்குது, சத்தியம் இருக்குது. எங்க கூட நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம். எங்களுக்கு பிடிச்ச நீங்க உள்ள போடு, ஐஎஸ்ஐயா போடு, தூக்குறியா தூக்கு, எது வேணாலும் பண்ணிக்க. ஆனா இன்றாப்ப உரிமை இருக்கிற வரைக்கும் நாங்க அந்த ஆரம்பத்துல இவங்க இருந்தாங்க, போயிட்டாங்க. இப்ப நாங்க வந்திருக்கோம். நாங்க போன பிறகு மறுபடியும் இந்த போராட்டம் தொடர்றதுக்கு எங்க நிறைய பேர் ரெடியா இருக்கிறாங்க. ஆனா நாங்க கேட்கறதெல்லாம், நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம், நீங்க ரெடியா இருக்கிறீங்களா? உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது. நீங்க ரெடின்னா நாங்களும் ரெடியா இருக்கிறோம். எனவே ஒரு 26ஆம் தேதி மீண்டும் இந்த நாட்டிலே ஒரு புரட்சி, ஒரு சரித்திரத்தை படைப்போம். எல்லாரும் வாங்க, எல்லாருக்கிட்ட போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி தோல்வி நிலையென நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா? தோல்வி நிலையென நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா? வாழ்வை சுமையென நினைத்து தாயின் கனவை மிதிக்கலாமா? உரிமை இழந்தோம், உடமையும் இழந்தோம், உணர்வை இழக்கலாமா? உணர்வை கொடுத்து உயிராய் வளர்த்த கனவை மறக்கலாமா? தோல்வி நிலையென நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா? விடியலுக்கில்லை தூரம், விடியும் மனதில் இன்னும் ஏன் வாரம்? உன் நெஞ்சம் முழுவதும் வீரம் இருந்தும் கண்ணில் இன்னும் ஏன் வீரம்? உரிமை இழந்தோம், உடமையும் இழந்தோம், உணர்வை இழக்கலாமா? உணர்வை கொடுத்து உயிராய் வளர்த்த கனவை மறக்கலாமா? தோல்வி நிலையென நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா? வாழ்வை சுமையென நினைத்து தாயின் கனவை மிதிக்கலாமா? விடியலுக்கில்லை தூரம், விடியும் மனதில் ஏமாறும். உன் நெஞ்சம் முழுவதும் வீரம் இருந்தும் கண்ணில் இன்னும் ஏன் வீரம்? யுத்தங்கள் தோன்றட்டும், ரத்தங்கள் சிந்தட்டும், பாதை மாறலாமா? ரத்தத்தின் வெப்பத்தில் லட்சங்கள் வேகட்டும், கொள்கை சாகலாமா? உரிமை இழந்தோம், உடைமையும் இழந்தோம், உணர்வை இழக்கலாமா? உணர்வை கொடுத்து உயிராய் வளர்த்த கனவை மறக்கலாமா? யுத்தங்கள் தோன்றட்டும், ரத்தங்கள் சிந்தட்டும், பாதை மாறலாமா? ரத்தத்தின்
வாழ்க வாழ்க